کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آپ جیسا کہ سن لیا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری کی۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر نہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، اگر پروگرام پسند آئیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج وزیر اعظم نے پوری پاکستانی قوم کو معرکہ حق کے درمیان آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے پر مبارکباد دی اور حکمت عملی دلیرانہ قیادت پر ملک کی سلامتی کو صحیح معنوں میں یقینی بنانے اور پاکستان کے ازلی دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل عاصم منیر نشان ملٹری امتیاز کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کی۔ بات یوں ہے، آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا کیا ہے اور اس کے اعزازات میں کیا کیا عہدہ جات، رتبہ، احترام پایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج پاکستان کے لیے بلکہ 25 کروڑ عوام کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ پاکستان کے دور حاضر کے ہیرو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ عطا کیا گیا اور انہوں نے یہ عہدہ نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور انہوں نے اپنا یہ عہدہ پاکستان کے شہداء، پاکستان کے غازی، پاکستان کی افواج کے نام کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک عاصم منیر کیا، ہزاروں عاصم منیر وطن عزیز کے اوپر قربان۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ فیلڈ مارشل کا رتبہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا اعزازات ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یوں تو پاکستان میں فیلڈ مارشل کا ایک اعزازی اور لامتی فوجی رینک ہے جو پاکستان آرمی میں سب سے بلند ترین عہدہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 5 ستاروں پر مشتمل ہوتا ہے جو معمول کی فوجی نظام یا ترقی کے عمل کی صورت میں حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ مخصوص سیاسی یا ریاستی حالات میں حکومت وقت کی منظوری سے کسی جرنیل کو اس غیر معمولی عسکری یا قومی خدمت کے موقع پر اعزاز کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس رینک کو حاصل کرنے والے شخص کو عملی طور پر کسی فورس کی کمان یا آپریشنل اختیارات نہیں ہوتے، بلکہ یہ عہدہ صرف اعزاز، احترام اور تاحیات شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ایک تاریخی اور رسمی حیثیت رکھتا ہے۔ اس رینک کے کسی بھی فوجی افسر کے لیے ایک طرح کا اعلیٰ اعزازی
सनत है जो उसकी गैर मामूली खिदमात या कमान या कामयाब अक्सरी क़यादत का एतराफ़ होता है। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुतल्लिका शख्सियत को आम फौजी अफसरान की तरह रिटायर नहीं किया जाता, बल्कि उस शख्सियत को ताहयात एक बुजुर्ग मर्ज़ फौजी के तौर पर हैसियत हासिल रहती है। इस ओहदे की हैसियत अगरचे बहुत ही बुलंद तर है, लेकिन इसके हामिल को फौज की रोज़मर्रा की कमान या पॉलिसी साजों में शामिल नहीं किया जाता। ये रैंक ज़्यादातर अलामती तारीखी कौमी शनाख्त के तौर पर दिया जाता है। इसकी अमली सतह पर किरदार महदूद या ना होने के बराबर होता है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी फील्ड मार्शल का रैंक या इन जनरलों को दिया जाता है जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगों में फैसला कौन कामयाबियां हासिल की हों, फौजी हिकमत अमली में इंकलाबी तब्दीलियां लाई हों या किसी नाजुक मरहले पर कौम के दफा में एक बहुत ही मुश्किल और कलीदी किरदार अदा किया हो। अगर देखा जाए पाकिस्तान में इस रैंक का इस्तेमाल इनसे मुख्तलिफ अंदाज में होता रहा, क्योंकि इससे सिर्फ आज से एक बार पहले दिया गया, वो भी ऐसे वक्त पर जब फौज और रियासत के इख्तियारात एक शख्स के गिर्द मरकूज हो चुके थे, और इससे ये तासुर उभरा था कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का रैंक ज़्यादातर एक पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक उस शख्सियत को दिया गया। वो शख्सियत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां था, जो उस वक़्त कमांडर चीफ भी था, उस वक़्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था। वो 1951 में पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ बना और बाद 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की तारीख पर एक आमर के रूप पर सिविल हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी सनत कायम की और अपनी जारदारी कायम की। और 1959 में अयूब खां ने खुद को फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज किया और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का ओहदा एक नायाब तारीखी आज़ादी रैंक है जो अब तक सिर्फ एक बार दिया गया। मगर इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक पर तरक्की की गई, वो एक सिविल हुकूमत की नेशनल काबीना ने वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में एक इजलास में जनरल आसिम मुनीर को उसकी अक्सरी फौजी मुल्क की क़यादत करते हुए उसकी बेपनाह खिदमात के एवज़ जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देते हुए फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज किया गया। इसकी ये हैसियत अमली से ज़्यादा अलामती है। ये फ़ौजी निज़ाम का लाजमी हिस्सा नहीं, बल्कि एक ज़्यादा हैसियत रखता है जो मखसूस सियासी हालात में ता किया जाता है। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रुतबा मुबारक करे और पाकिस्तान के लिए भी एक मुबारक हैसियत ता करे और जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और 25 करोड़ अवाम को अमन और सुकून की ज़िंदगी दे सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।